Hello students, this video is brought to you by Southern Pathshala. Next problem. A beam of light consists of two wavelengths 420 nanometer and 560 nanometer is used to obtain interference fringes in Young's double slit experiment. The distance between the slits is 0.3 millimeter and the distance between the slits and the screen is 1.5 meter. Compute the least distance of the point from the central maximum where the bright fringes due to both the wavelengths coincide. Okay, ಎರಡು wavelength ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, two wavelengths they have given, that is lambda 1 is equal to 420 nanometer and lambda 2 is equal to that is 560 nanometer. Okay, ಇದು ನನಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 0.3 millimeter. Okay, and distance between this screen and this slit, capital D is equal to that is 1.5 meter. Compute the least distance of the points from its central maximum where the bright fringes due to both. Okay, ಎರಡು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇಂದ ಎರಡು ನನಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಅವೆರಡು ಏನಾಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಬಿ ದಿ position of bright fringe position of bright fringe due to lambda 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. therefore position of the bright fringe ನಾನು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನ, that is xn is equal to n into lambda d divided by small d, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ lambda 1 ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗಬೇಕು, lambda 1 ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಟ್ xm ಅಂತ ಬರೋ, xm be the position of bright fringe. okay, bright fringe ಯಾವುದರಿಂದ, bright fringe due to lambda 2, that is xm is equal to, ಇಲ್ಲಿ n ಇದ್ರೆ n ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, m ಬರಬೇಕು, m into lambda 2 d divided by small d ಅಂತ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, therefore ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಂ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಅನ್ನ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಡಿ 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 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಉಳಿತದೆ, ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ನನಗೆ ಉಳಿತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ n by m is equal to lambda, so this will be lambda 1, lambda 2 divided by lambda 1. What is the value of lambda 2? Lambda 2 is 560 nanometer. Okay, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. and lambda 1 is it is 420 nanometer ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 8 divided by 6 ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 4s are 2 3s ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. therefore n is equal to 4, I will get the value of n is equal to 4 and m is equal to ನನಗೆ 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, therefore I will take xn is equal to n lambda 1 d divided by small d. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 4 into lambda 1 ಎಷ್ಟಿದೆ, it is 420 into 10 to the power of minus 9. d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, it is 1.5 divided by small d value is 0.3 into 10 to the power of minus 3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 8400 into 10 to the power of ಈ ಮೈನಸ್ 3 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ 10 to the power of minus 6 ನನಗೆ ಉಳಿತದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8.4 into 10 to the power of minus 3 meter or xn is equal to 8.4 millimeter ಅಂತ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. monochromatic light of wavelength 5000 angstrom
for a narrow slit is incident on a double slit. If the separation of 10 fringes on the screen 1 meter away is 2 centimeter, find the slit separation. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, that is lambda is equal to 5000 angstrom. What is the value of angstrom? 5000 into 10 to the power of minus 10 meter. ಮತ್ತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, there are 10 fringes, separation of the 10 fringes. ಅಂದ್ರೆ I will take first fringe, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10. 10 fringes ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 10 ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಮಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಪರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, 5, 6, 7, 8, 9. ಅಂದ್ರೆ 10 ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ 10 ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಾಗಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ನನಗೆ 10 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ 10 fringes, fringe width, okay, fringe width ಏನಾಗಬೇಕು, fringe width is equal to ಒಂದು ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 9 ಬೀಟಾ. ಈ 9 ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 9 ಬೀಟಾ is equal to, it is 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into 10 to the power of minus 2 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 9 ಬೀಟಾ ಇದೆ, ನನಗೇನು ಬೇಕು, ಬೀಟಾ ಬೇಕು. ಬೀಟಾ is equal to 2 divided by 9 into 10 to the power of minus 2. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ತಗೊಂಡು 2 divided by 9 ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 divided by 9 ಮಾಡಿದ್ರೆ you are getting 0.222. It will be 0.222 into 10 to the power of minus 2 ಮೀಟರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 1 ಮೀಟರ್ ಅವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5000 ಇಂಟು 10 to the power of minus 10. ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬೀಟಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.222 ಇಂಟು 10 to the power of minus 2. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 22500 ಇಂಟು 10 to the power of minus 2 ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, minus 8 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇಡೋಣ. 1 2 3 4 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.225 ಇಂಟು 10 to the power of minus 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.225 millimeter ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. In Young's double slit experiment, distance between the slit is 0.5 millimeter. When the screen is kept at a distance of 100 centimeter from the slits, the distance of 9th bright fringe from the center of the fringe system is 8.835 millimeter. Find the wavelength of light used. Okay, ಇಲ್ಲಿ again ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, distance between slits, that is D is equal to 0.5 millimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Screen is kept at a distance 100 ಅಂದ್ರೆ D is equal to 100 centimeter. Okay, that is 100 into 10 to the power of minus 2 meter. Okay, ಇದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. That is nothing but 1 meter ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, that is will be 1 meter. ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ 9th bright fringe ಅಂತ. Okay, this will be like 9th bright fringe from the center. ಇದು ನನಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಆದ್ರೆ 9th fringe ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Now they have given this distance. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, that is nothing but 9 bit ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇತ್ತು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಇದು 9th ಫ್ರಿಂಜ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಸ್ 9 times ಬೀಟಾ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ 9 ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8.835 millimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೇನು ಬೇಕು, ಬೀಟಾ ಬೇಕು. ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8.835 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9 ಇಂಟು 10 to the power of minus 3 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
8.835 divided by 9 ಮಾಡಿದ್ರೆ that is 0.9816 0.9816 ಇಂಟು 10 to the power of -3 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ beta is equal to lambda into capital divided by small d. This implies lambda is equal to beta into d divided by capital D. Beta is 0.9816 into 10 to the power of -3 into small d. Small d value is 0.5 into 10 to the power of -3 divided by, it will be 1 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಗೆ 0.9816 ಇಂಟು 0.5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.4908. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.4908 ಇಂಟು 10 to the power of -6. -3 -3 is -6 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇಡ್ಬೇಕು. 1 2 3 ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 490.8 into 10 to the power of -9 meter, or lambda is equal to 490.8 nanometer. Okay, this is the answer. Thank you. Please subscribe Southern Pathshala for more such videos.